Good morning. Good morning, sir. Good morning, sir. So, good morning. Yesterday we have discussed the electrocardiogram. So, what are the different types of lead systems in the electrocardiogram and basic working principle of electrocardiogram recording. Okay. So, today we are going to just look at the one video presentation how to take ECG through 12 lead systems. Okay. 12 lead systems மூலமா எப்படி வந்து ECG வந்து கேப்சர் பண்றோம் அப்படிங்கிற ஒரு வீடியோ பிரசன்டேஷன் வந்து we can just go through it. Okay, my screen is visible to you. Yes, sir. You can just look at the video. Okay, now the doctor is going to take a ECG. He is going to take a ECG of a patient. He has just located the lead systems. Okay, so I already told you that there are two types of lead system. One is bipolar lead system and another one is unipolar lead system. So in bipolar lead system, there will be a triangle called N-1 triangle. Okay, so starting from left arm to right arm and right arm to left leg and again left leg to left arm. So while connecting these 3 points, it will be looking like a equilateral triangle. So this triangle is known as the N-1 triangle. Okay, because this concept is invented by Dr. N-1. So that is why it is named as a N-1 triangle bipolar lead system. Okay. So here doctor is placing a electrode. Okay. So there are different types of electrode. While we can fix it through the electrode gel, that is electrode paste. Okay. Here the doctor is showing the electrode. So for picking up the electrical activity of the heart, okay, he is going to place in the left arm and right arm. Now he is placing the right side of the sternum. ஸ்டெர்னம்ங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தமிழ்ல வந்து எலும்பு கூடுன்னு சொல்லுவோம். அதுல சென்டர் பிளேஸ்ல ரைட் சைட்ல இருக்கக்கூடிய பார்ட்ல வந்து ஸ்டெர்னத்தோட ரைட் சைட் பார்ட்ல வந்து டாக்டர் இஸ் பிளேசிங் த எலக்ட்ரோட். Now he is going to place in the left side. Okay, left side of the sternum, that is V1 V2. So right side ல இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா V1, left side ல இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா V2. So V1 the first limb lead system and V2 is the second limb lead system. Now he is going to place a adjacent part of the sternum, that is lead number 3, 4, 5, 6. Totally we have to place 6 electrodes, okay, in the chest, which is just adjacent to the sternum. So the adjacent point of the right sternum. Totally he will place 6 lead systems here. So totally he has placed 6 lead system, that is starting from V1, V2, V3, V4, V5, V6. . 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
So this is the ways the signals will be picked up from the heart of the patient and it will be recorded in the ECG machine. So inside the ECG machine, yesterday we have seen different modules there. That is starting from defibrillator circuits, okay, preamplifier and power amplifier, filter, okay, and we have a auxiliary amplifier and calibration unit will be there. So in preamplifier we will use only the high gain, high CMRR differential amplifier in order to pick up the signal from various point and identify the potential between the signals. So the potential signal will be only modified through the power amplifier, whereas the power amplifier is also used to drive the pen recorder. So this pen recorder just place a pen on the wax coated screen in the ECG machine, okay, and it will be printed on this screen, and from that the doctor can identify any abnormalities is present or not, okay. So this is the way the signals will be picked up through the ECG machine, okay. So here I already told you that, okay, V1, V2, V3, V4, V5, V6, okay. So right border of the sternum, the first electrode, left border of the sternum, the second electrode, and V3 midway between the V2 and V4, okay, V2 க்கு V4 க்கு நடுவுல வந்து இந்த cervical pointல தான் நம்ம வந்து clavicular lineல தான் நம்ம வந்து fix பண்ணுவோம். அடுத்து வந்து V4 is the mid of the mid clavicular line, and V5 is the anterior axillary line, okay. இது வந்து ஒரு adjacent line சொல்லுவோம், through horizontal level இருக்கும், okay, as similar to the V4, and finally V6, okay. V6 வந்து உங்களுக்கு end mid axillary lineல வந்து fix பண்ணுவாங்க, okay. So V1, V2, V3, V4, V6 இந்த ஆர்டர்ல தான் வந்து டாக்டர் வந்து எலக்ட்ரோட்ஸ் வந்து பேஸ் பண்ணி, okay, signals வந்து pick up பண்ணுவாங்க. So this is called chest electrode. And the second one பார்த்தீங்க அப்படின்னா, you can see that limb electrode. I already told you that left arm, right arm, left leg, whereas RL will be considered as a reference electrode. It will be totally grounded. இது வந்து டோட்டலா ground பண்ணிருக்கோம். Only the signals will be picked from the point LA, RA, LL. Okay. Either we can through limb lead system number 1 means LA to RA, lead number 2 means RA to LL, and lead number 3 means LL to LA. So this is the way the signals will be picked up through the limb lead system, okay. So these are all the different types of this is called the N/1 angle, okay, how we are measuring the signals, okay. So this is the positioning of the patient positioning for taking the 12 lead ECG placement, okay. He will be lie down on the bed, and after that only the electrodes will be fixed on the chest, okay. So this is the position, okay, how the signals are being picked up, and so now we are going to look at the next one, that is phonocardiography. So did you understand the ECG concept? Did you understand the ECG concept? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Any doubts? Fine. Now we can move to the next topic, that is phonocardiography. So phonocardiography, I already told you that so for measuring the electrical pulse or electrical activity of the heart, we can go for the ECG. Suppose if you want to measure the heart sound, heart oda sound வந்து நம்ம measure பண்ணனும்னா, we can go to the phonocardiography technique, okay. So phonoனாவே நம்ம வந்து sound னு சொல்லுவோம், cardiona heart, graphy na graphical representation, okay. So the machine which is going to measure the
heart sound, okay, of the human heart, which is known as the phonocardiography, okay, which is represented in the graphical form, okay. So the phonocardiogram is an instrument which is used for recording the sounds connected with the pumping action of the heart. So heart la vandu pathina the left contraction, relaxation. So contraction of the heart muscle means systole, relaxation of the heart muscle means diastole. So the contraction level will be 120 mm in mercury scale. In relaxation value will be 80 mm in the mercury scale. So totally, if you take pressure value for adult means 120 by 80 mm in mercury scale. Okay. So this is the way the signals will be picked up, and now we are going to measure this heart sound. I already told you that there are three types of sound. How the sounds are produced means due to the mechanical event which is occurring in the heart cycle. So heart la vandu அந்த left up அந்த sound வரும்போது heart sound வந்து contraction relaxation நடக்கும்போது due to the mechanical events. So அந்த பாத்தீங்கன்னா உனக்கு அந்த ஒரு எக்ஸசைஸ் பண்ற மாதிரி, ஓகே. ஸோ கான்ட்ராக்ட் ரிலாக்ஸேஷன் பண்ணும்போது automatically the sound will be produced in the human heart. So there are three major sound will be produced. That is first one is the first sound, second sound, and third sound. Okay. So these sounds are occurred due to the movement of the heart wall. Heart walls வந்து மூவ் ஆகுறதுனால வரும். Closure of the walls or turbulence or leakage of the blood flow. Blood flow எங்கேயாவது லீக் அவுட் ஆகுது. ஓகே. ஸோ ஹார்ட் வந்து கான்ட்ராக்ட் ஆகுது, சுருங்கும் போது வால்ஸ் வந்து க்ளோசர் ஆகும்போது ஒரு சவுண்ட் ப்ரொடியூஸ் ஆகும். இல்ல வால்ஸ் வந்து ஜஸ்ட் மூவ் ஆகும்போது ஒரு சவுண்ட் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும். ஸோ தெர் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் கேட்டகரிஸ் விச் இஸ் யூஸ்டு ஃபார் producing the sound. So the first one is the first sound, second sound, and third sound. So first sound பொறுத்த வரைக்கும் அதனுடைய frequency range பாத்தீங்க அப்படின்னா 20 Hz ல இருந்து 100 Hz வரைக்கும் இருக்கும். ஸோ அதனுடைய டெசிபல் வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும், ரொம்ப பீக்ல இருக்கும். இந்த சவுண்ட் எப்போ சார் ப்ரொடியூஸ் ஆகும்னு கேட்டிங்கன்னா, நமக்கு வந்து பிக்யூஆர்எஸ்டின்னு வேவ் சொன்னோம் இல்லையா, ஹார்ட்டோட வேவ். ஸோ அந்த ஆர் வேவ் ஜென்ரேட் ஆகும்போது ப்ரொடியூஸ் ஆகக்கூடிய வேவ் தான் இந்த ஃபர்ஸ்ட் வேவ், ஃபர்ஸ்ட் சவுண்டுன்னு சொல்லுவோம். ஓகே, திஸ் ஃபர்ஸ்ட் சவுண்ட் இஸ் அக்கர்ட் டியூ டு தி ஆர் வேவ், டியூ டு த illustration of the ஆர் வேவ். ஏன்னா அந்த ஆர் வேவ்ல தான் உனக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஆம்பிளிடியூட் லெவல் வந்து உனக்கு மேக்ஸிமமா இருக்கும். ஓகே, ஸோ பேஸ் லெவலுக்கு மேலே வந்து அந்த ஆம்பிளிடியூட் லெவல் அதிகமாக போகும்போது இந்த ஃபர்ஸ்ட் சவுண்ட் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும். ஸோ இது எப்போ சார் நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த ஹார்ட்ல வந்து ஐ ஆல்ரெடி டோல்ட் யூ டூ வால்வ்ஸ் ஆர் தேர். ஒன் இஸ் ட்ரைகஸ்பிட் வால்வ் அண்ட் அனதர் ஒன் இஸ் பைகஸ்பிட் வால்வ். ஸோ இந்த ட்ரைகஸ்பிட் வால்வ் பார்த்தீங்கன்னா ரைட் ஆர்டரியத்துக்கும் ரைட் வென்ட்ரிகளுக்கும் நடுவில் இருக்கிறது ட்ரைகஸ்பிட் வால்வ். லெஃப்ட் ஆர்டரியத்துக்கும் லெஃப்ட் வென்ட்ரிகளுக்கும் நடுவில் இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா பைகஸ்பிட் வால்வ்னு சொல்லுவோம். So this bicuspid valve is also known as the mitral valve. Okay. So இந்த ரெண்டு வால்வும் எப்போ வந்து க்ளோஸ் ஆகுதோ அப்பதான் இந்த ஃபர்ஸ்ட் சவுண்ட் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும். ஹார்ட்டோட ஃபர்ஸ்ட் சவுண்ட் எப்போ ஆரிஜின் ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, when the closure of the bicuspid valve and tricuspid valve. ஓகே, அப்ப பார்க்கும்போது அதனுடைய சிக்னலோட இன்டென்சிட்டி லெவல் பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் அதிகமாக தான் இருக்கும். ஓகே, so this is the occurrence of the first sound. And next if you go to the second sound means second sound. ஸோ இந்த ஃபர்ஸ்ட் சவுண்டுக்கும் செகண்ட் சவுண்டுக்கும் நடுவில் எவ்வளோ டியூரேஷன் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா 20 to 50 மில்லி செகண்ட்ஸ் வரைக்கும் இந்த ஃபர்ஸ்ட் சவுண்டோட டியூரேஷன் வந்து இருக்கும். 20 to 50 மில்லி செகண்ட்ஸ் வரைக்கும் இந்த ஃபர்ஸ்ட் சவுண்டோட டியூரேஷன் இருக்கும். திஸ் இஸ் கால்ட் சிஸ்டோல். சிஸ்டோல்னா கான்ட்ராக்ஷன் சொல்லுவோம். ஓகே, நவ் த செகண்ட் சவுண்ட் வில் பி ப்ரொடியூசர். இந்த செகண்ட் சவுண்ட் எப்போ சார் ப்ரொடியூஸ் ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா, when the closure of the aortic and pulmonary valve. ஓகே, பல்மனரி வால்வும் ஆர்டிக் வால்வும் அரோட்டாலோட கனெக்ட் ஆயிருக்கும். எப்போ அந்த வால்வ் வந்து க்ளோஸ் ஆகுதோ தட் த கேஸ் த செகண்ட் சவுண்ட் வில் பி ப்ரொடியூசர். அந்த டைம்ல வந்து செகண்ட் சவுண்ட் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும். செகண்ட் சவுண்ட் வந்து ஃபர்ஸ்ட் சவுண்டோட டெசிபல் வேல்யூ அதிகமா இருக்கும், இன்டென்சிட்டி வேல்யூவும் அதிகமா இருக்கும். ஓகே, ஸோ உங்களுக்கு வந்து அந்த பேக் ஃப்ளோ ஆஃப் தி பிளட்டோட பேக் ஃப்ளோ வந்து எங்க டைரக்ஷன்ல வந்து எங்கேயா மூவ் ஆச்சுன்னா இமிடியட்லி த செகண்ட் சவுண்ட் வில் பி ப்ரொடியூசர். ஓகே, அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் தி தேர்ட் சவுண்ட். ஓகே, அண்ட் ஒன் மோர் சவுண்ட் வில் பி தேர். ஃபோர்த் சவுண்ட் இருக்கு. ஜென்ரலா நார்மல் அடல்ட் பர்சனுக்கு இந்த ஃபோர்த் சவுண்ட் வந்து கிளியர் பண்ணவே முடியாது. பட் கிட்ஸுக்கு பார்ன் பேபிக்குலாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபோர்த் சவுண்ட் நார்மலாவே நமக்கு கேட்கும். ஓகே, ஸோ ஏன்னா பார்ன் பேபிக்குலாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஹார்ட் வந்து அப்போதான் ஃப்ரெஷ். ஓகே, ஸோ அவங்களுக்கு நார்மலாவே நம்ம ஹார்ட்ல நம்ம காது வச்சு கேட்டோம்னாவே தெரியும் அந்த சவுண்ட் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா அப்படியே லெப்ட் சவுண்ட் வந்து கொஞ்சம் வேகமாகவும் இருக்கும் பீட்டு ஒரு விஷயம்.
ஜென்ரலா பாத்தீங்கன்னா இந்த ஃபெட்டஸ்ல வந்து ஈஸியா டாக்டர்ஸ் வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணுவாங்க, எது வந்து ஆண் குழந்தை எது பெண் குழந்தைங்க. ஓகே, எது மேல் எது ஃபீமேல்ங்கிறது ஈஸியா ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும். ஸோ ஃபீமேல் பொறுத்த வரைக்கும் ஹார்ட் பீட் சவுண்ட் வந்து ரொம்ப அதிகமா இருக்கும். ஃபீமேலோட ஹார்ட் பீட் சவுண்டு பிரெக்னன்ட் விமனுக்கு பார்க்கும்போது செக் பண்ணும்போது 170க்கு மேல வந்து உங்களுக்கு அந்த ஹார்ட் சவுண்ட் அதிகமா இருந்துச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காவே 72க்கு மேல ஹார்ட் பீட் சவுண்ட் அதிகமா இருக்குன்னா அது வந்து ஃபீமேல் பேபின்னு சொல்லிடலாம். இதே மேல் பேபி பொறுத்த வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஹார்ட் பீட் சவுண்ட் வந்து ரொம்ப ஸ்லோவா தான் இருக்கும். தட் இஸ் த பேசிக் டிஃபரன்ஸ். ஓகே, அண்ட் ஃபைனலி தேர்ட் சவுண்ட் எப்போ அக்கர் ஆகுதுன்னா இன்ஃப்ளோ ஆஃப் பிளட் டு த வென்ட்ரிக்கல். வென்ட்ரிக்கல்ல வந்து பேக் ஃப்ளோ ஆஃப் த பிளட் வந்து ரிவர்ஸ்ல போச்சு அப்படின்னா இமிடியட்லி த தேர்ட் சவுண்ட் வில் பி ப்ரொடியூஸ்டு. அண்ட் ஃபைனலி ஃபோர்த் சவுண்டோட இன்டென்சிட்டி லெவல் தேர்ட் சவுண்டோட இன்டென்சிட்டி லெவல் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப லோ ஆம்பிளிடியூட்ல தான் நமக்கு கிடைக்கும். ஸோ இது நார்மலாக எந்த ஒரு அடல்ட்டுக்கும் கேட்காது. ஓகே, பட் பார்ன் பேபிக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சவுண்ட் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகிறது நல்லாவே தெரியும். ஸோ திஸ் இஸ் த illustration of the heart sound. Okay, during systole and during diastole. Systole means contraction of the heart muscle. Diastole means relaxation of the heart muscle. Heart சுருங்கும் போது ஒரு சவுண்டு, ஹார்ட் விரியும் போது ஒரு சவுண்டு. ஓகே, அதை பேஸ் பண்ணி டோட்டலா 4 சவுண்டா நம்ம கேட்டகரைஸ் பண்ணிருக்கோம். ஃபர்ஸ்ட் சவுண்ட், செகண்ட் சவுண்ட், தேர்ட் சவுண்ட் அண்ட் ஃபைனலி ஃபோர்த் சவுண்ட். ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் சவுண்ட் பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு ஆடிபிலிட்டி அந்த சவுண்ட் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப அதிகமா கேட்கும். ஓகே, ஸோ செகண்ட் சவுண்ட் பொறுத்த வரைக்கும் அதே மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் சவுண்டோட டியூரேஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னா 20 to 50 மில்லி செகண்ட்ஸ் வரைக்கும் இருக்கும். 100 ஹெர்ட்ஸ் வரைக்கும் அதனோட ஃப்ரீக்வன்சி இருக்கும். பட் செகண்ட் சவுண்ட் பாத்தீங்கன்னா லெஸ் தென் 100 ஃப்ரீக்வன்சி தான். அதனோட டியூரேஷனும் 25 மில்லி செகண்ட்ஸ் வந்து 50 மில்லி செகண்ட்ஸ் வரைக்கும் அக்கர் ஆகும். ஓகே, ஸோ வென் த க்ளோசர் ஆஃப் தி பல்மனரி அண்ட் ஆர்டிக் வால்வ். அண்ட் தேர்ட் சவுண்ட் பொறுத்த வரைக்கும் இன்ஃப்ளோ ஆஃப் பிளட் டு தி வென்ட்ரிக்கல். ஃபோர்த் சவுண்ட் ரொம்ப மைன்யூட்டா இருக்கும். எப்போ ஆரம்பிக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிஸ்டோல், எகைன் சிஸ்டோல் டயஸ்டோல் முடிஞ்சு எகைன் சிஸ்டோல் ஆரம்பிக்கும் போது அந்த ஃபோர்த் சவுண்ட் கொஞ்சம் மைன்யூட்டா இருக்கும். அந்த அளவுக்கு உனக்கு என்னால கிளியர் பண்ண முடியாது. ஜென்ரலி இட் வில் பி ரெக்கார்டட் ஃப்ரம் தி பார்ன் பேபி. ஓகே, பார்ன் பேபிக்கு நம்மளால ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும். ஸோ திஸ் இஸ் த கான்செப்ட் ஆஃப் தி heart sound. And additionally one more thing is there, one that is called auscultation. Auscultation அப்படின்னா என்னன்னா AUSCULTATION auscultation சொல்லுவாங்க. ஜெனரலா இது ஒரு மெடிக்கல் டேர்ம். அது auscultation is nothing but listening of heart sound. ஓகே, ஸோ டியூரிங் கான்ட்ராக்ஷன் அண்ட் ரிலாக்ஸேஷன், ஹார்ட் வந்து சுருங்கும் போதும் சரி ஹார்ட் விரியும் போதும் சரி அப்போ அந்த டைம்ல ஒரு சவுண்ட் ப்ரொடியூஸ் ஆகும். அந்த சவுண்டை வந்து ஹியர் பண்ணக்கூடிய டெக்னிக் தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா auscultation டெக்னிக்னு சொல்லுவோம். ஸோ லிசனிங் டு தி ஹார்ட் சவுண்ட் ப்ரொடியூஸ்டு பை தி pumping of the heart. Okay, so that is called the auscultation. And one more thing is there, மர்மர்ங்கிறது பாத்தீங்கன்னா ஒரு முணுமுணுக்கிறது நம்ம இங்கிலீஷ் தமிழ்ல சொல்லுவோம். ஓகே, ஸோ அதே மாதிரி ஹார்ட் சவுண்ட்லயும் பாத்தீங்கன்னா இந்த ஃபர்ஸ்ட் சவுண்ட், செகண்ட் சவுண்ட், தேர்ட் சவுண்ட், ஃபோர்த் சவுண்ட் இது மட்டும் இல்லாம அடிஷ்னலா ஒரு நாய்ஸ் வந்து ஜென்ரேட் ஆகும். இந்த நாய்ஸ் எதனால ஆகும் அப்படின்னா வால்ஸ் ப்ராப்பரா க்ளோஸ் ஆகாம இருக்கிறதுனால வரலாம். அதாவது வந்து நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா, பைகஸ்பிட் வால்வ், ட்ரைகஸ்பிட் வால்வ் அது ப்ராப்பரா க்ளோஸ் ஆகலைன்னா கூட ஒரு சவுண்ட் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும். அதர்வைஸ் சம்டைம்ஸ் பிளட் வந்து ரிவர்ஸ்ல வந்து ஃப்ளோ ஆகிட்டு இருக்கும். ஓகே, ஒன்ஸ் ஃபார்வர்ட் ஆகாம ரிவர்ஸ் டைரக்ஷன்ல வென்ட்ரிக்கல்ல லெஃப்ட் வென்ட்ரிக்கல்லையோ இல்லை ரைட் வென்ட்ரிக்கல்லையோ ஆர்ட்ரியத்துல இருந்து பேக் ஃப்ளோ ஆஃப் தி பிளட் ஃப்ளோ. ஸோ பேக் ஃப்ளோ ஆஃப் த பிளட் ஃப்ளோ வந்துச்சு அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த டைம்ல ஒரு சவுண்ட் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும். ஸோ இந்த மாதிரி ஹார்ட்டோட வால்ஸ்ல போகக்கூடிய பிளட் ஃப்ளோனாலே உங்க சவுண்ட் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது. இல்ல வந்து ப்ராப்பரா வால்ஸ் க்ளோஸ் ஆகாதனால வந்து சவுண்ட் ப்ரொடியூஸ் ஆச்சுன்னா தட் கான்செப்ட் இஸ் நோன் ஆஃப் தி மர்மர். ஸோ மர்மர் இஸ் நத்திங் பட் த நாய்ஸ். ஸோ இந்த நாய்ஸ் வந்து ரொம்ப மேக்சிமமா இருக்கக்கூடாது. இட் ஷுட் பி கெப்ட் அஸ் மினிமம், ரொம்ப கம்மியா தான் இருக்கணும். ஏன்னா இது ரொம்ப மேக்சிமம் லெவல்ல போயிடுச்சு அப்படின்னா நம்ம ஹார்ட்ல பார்த்த மாதிரி தான். ஸோ மைகார்டியல் இன்ஃபாக்ஷன் நடக்கலாம், ஹார்ட் அட்டாக் நடக்கலாம், இல்லை பண்டில் பிளாக் நடக்கலாம், இல்லை கொரோனரி இன்சஃபிஷியன்சி வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகலாம். ஸோ டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஹார்ட் டிசீசஸ் மே பி ப்ரொடியூஸ்டு while the problem of non-closure of the valves and the second one is back flow of the blood flow வந்து பேக் ஃப்ளோல வந்து பேக் டைரக்ஷன்ல வந்து ஃப்ளோ ஆகிறதுனாலயோ இல்லை வால்ஸ் ப்ராப்பரா க்ளோஸ் ஆகாதனாலயோ வந்து இந்த ஹார்ட் டிசீஸ் வந்து அக்ராவதுக்கு நிறைய பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு. ஸோ இதெல்லாம் எது மூலியமா வெரிஃபை பண்ணலாம் அப்படின்னா we can verify through the phonocardiography. Okay, and what are the different types of heart sound? ஹார்ட்ல வந்து என்னென்ன டைப்ஸ் ஆஃப் சவுண்ட் இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா மேஜரா 4 different types of heart sound will be there.
ஸோ வால்வ் க்ளோசர் சவுண்ட், வால்வ் ஓப்பனிங் சவுண்ட், வென்ட்ரிகுலர் ஃபீலிங் சவுண்ட் அண்ட் எக்ஸ்ட்ரா கார்டியாக் சவுண்ட். ஓகே, ஸோ வால்வ் க்ளோசர் சவுண்ட் பொறுத்த வரைக்கும் பிகினிங் ஆஃப் த சிஸ்டோல் அண்ட் பிகினிங் ஆஃப் த டயஸ்டோல். ஸோ சிஸ்டோல்ங்கிறது கான்ட்ராக்ஷன் சொல்லுவோம், டயஸ்டோல்ங்கிறது ரிலாக்ஸேஷன் சொல்லுவோம். அதனுடைய ஸ்டார்டிங் டைம்ல ஒரு சவுண்ட் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அப்படின்னா, டயஸ்டோல் ஆரம்பிக்கும் போதும் சரி அல்லது சிஸ்டோல் ஆரம்பிக்கும் போதும் சரி, அதனுடைய ஸ்டார்டிங் டைம்ல வந்து ஒரு சவுண்ட் ப்ரொடியூஸ் ஆச்சுன்னா தட் இஸ் கால்ட் தி வால்வ் க்ளோசர் சவுண்ட். வால்வ் வந்து க்ளோசர் சவுண்ட்னு சொல்லுவோம். ஓகே, அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் தி வால்வ் ஓப்பனிங் சவுண்ட். வால்வ் ஓப்பனிங் சவுண்ட் பொறுத்த வரைக்கும் this sound occurs when the opening of atrioventricular valve and semilunar valve. ஸோ நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கோம், இந்த ஆட்ரியோ வென்ட்ரிகுலர் வால்வுங்கிறது எதுக்கு நடுவில் இன்பிட்வீன்ல இருக்குன்னா, ஆட்ரியத்துக்கும் வென்ட்ரிக்கலுக்கும் நடுவில் இருக்கக்கூடிய வால்வ் தான் இது. அரோட்டாவில் பிரசன்ட் மிட் வால்வ் தான் இந்த செமிலூனார் வால்வ்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, ஸோ இந்த வால்வும் இந்த ஆட்ரியோ வென்ட்ரிகுலர் வால்வும் எப்போ ஓப்பன் ஆகுதோ, ஓகே, எப்போ வந்து பிளட் டெபாசிட் பண்ணும்போது ஓப்பன் ஆகுதோ அதை தான் நம்ம வந்து வால்வ் ஓப்பனிங் சவுண்ட் நம்ம சொல்றோம். ஓகே, அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் தி வென்ட்ரிகுலர் ஃபில்லிங் சவுண்ட். ஃபில்லிங் சவுண்டுங்கிறது ஒன்றும் கிடையாது, பிளட் வந்து ஆட்ரியத்திலிருந்து வென்ட்ரிகுலர்ல டெபாசிட் பண்ணும்போது வென்ட்ரிகுலர் வந்து அப்படி கேட்ச் பண்ணி ஃபில் ஆகிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணிட்டே இருக்கும். அந்த சவுண்டு பேர் தான் என்ன சொல்லணும்னா வென்ட்ரிகுலர் ஃபில்லிங் சவுண்ட். இது எல்லாருக்குமே நார்மலா இந்த சவுண்ட் எல்லாமே 4 பேருக்கு சவுண்டுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா நார்மல் அடல்ட் பர்சன்ஸ் எல்லாருக்குமே இது கேட்கும். ஓகே, ஸோ வென்ட்ரிகுலர் ஃபில்லிங் சவுண்ட், வால்வ் க்ளோசர் சவுண்ட் அண்ட் வால்வ் ஓப்பனிங் சவுண்ட். ஃபைனலி எக்ஸ்ட்ரா கார்டியாக் சவுண்ட். ஸோ எக்ஸ்ட்ராவா சில சவுண்ட் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும். அது வந்து சப்போஸ் லேட்டா சிஸ்டோல் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆனாலும் சரி, இல்லை இயர்லியா டயஸ்டோல் வந்து ஆரம்பிச்சாலும் சரி, எப்பயுமே பார்த்தீங்கன்னா அது ப்ராப்பர் டியூரேஷன்ல தான் வந்து சிஸ்டோல் டயஸ்டோல் வந்து ஆரம்பிக்கணும் முடியணும். அந்த டைம்ல ஆரம்பிக்காம கொஞ்சம் லேட்டாவோ இல்லை மிட்ல போய் வந்து அந்த பீரியட்ல வந்து ஸ்டார்ட் ஆச்சுன்னா அந்த டைம்ல ஒரு எக்ஸ்ட்ரா சவுண்ட் வந்து ஹார்ட்ல வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும். தட் இஸ் கால்ட் தி எக்ஸ்ட்ரா கார்டியாக் சவுண்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். ஸோ டோட்டலி வி ஹேவ் 4 different types of heart sound, that is valve closure, valve opening, ventricular filling sound and extra cardiac sound அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். And next one is the systole and diastole. So systole I already told you, heart muscles வந்து கான்ட்ராக்ட் ஆச்சுன்னா அது சிஸ்டோல்னு சொல்லுவோம். ஹார்ட் சுருங்குறதுச்சுன்னா, ஹார்ட்டோட மசில்ஸ் சுருங்குச்சுன்னா அது வந்து சிஸ்டோல். ஹார்ட்டோட மசில்ஸ் வந்து விரிஞ்சிச்சுன்னா அது வந்து டயஸ்டோல்னு சொல்லுவோம். தட் இஸ் ரிலாக்ஸேஷன். ஸோ ஜென்ரலா சிஸ்டோலோட ப்ரெஷர் வேல்யூ பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு 120 mm இன் மெர்குரி ஸ்கேல். டயஸ்டோலோட வேல்யூ பார்த்தீங்க அப்படின்னா 80 mm இன் தி மெர்குரி ஸ்கேல். ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் தி டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஹார்ட் சவுண்ட் அண்ட் டெஃபினேஷன் ஆஃப் தி சிஸ்டோல் அண்ட் டயஸ்டோல். ஓகே, அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன், ஸோ பேஸ்ட் ஆன் த அப்சர்வேஷன் ஆஃப் த சவுண்ட் இப்போ நம்ம வந்து அப்சர்வ் பண்ணிட்டோம். ஃபர்ஸ்ட் ஹார்ட் சவுண்ட், செகண்ட் ஹார்ட் சவுண்ட், தேர்டு, ஃபோர்த்துன்னு அப்சர்வ் பண்ணிட்டோம். சப்போஸ் வந்து இதுல வந்து இன்வெஸ்டிகேஷன் வந்து டாக்டர் பண்ணுவாங்க. இப்போ இந்த சவுண்ட் ஹியர் பண்ணும்போது ஏதாவது அப்நார்மாலிட்டிஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆச்சா இல்லையா, அது எதனால ஆச்சு, ஓகே, அப்படிங்கறது வந்து டைமிங் அனாலிசிஸ் பேஸ் பண்ணி ஒரு அனாலிசிஸ் ஃப்ரேம் பண்றாங்க. அது தட் இஸ் கால் தி சிக்னல் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் தி பிசிஜி அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் தி ஃபர்ஸ்ட் ஹார்ட் சவுண்ட். உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா 0.05 seconds ஆஃப்டர் த ஆன்செட் ஆஃப் QRS கம்ப்ளஸ் ஆஃப் இசிஜி வேவ் ஃபார்ம். ஸோ QRS வேல்யூ முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் 0.05 செகண்ட்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஹார்ட் சவுண்ட் வந்து அக்கர் ஆகிடும். அதான் அந்த ஆர்வே வந்து இன்டியூஸ் ஆகும்போது ப்ரொடியூஸ் ஆகக்கூடிய வேவ் தான் அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஹார்ட் சவுண்ட். ஃப்ரீக்வன்சி ரேஞ்ச் பார்த்தீங்கன்னா 30 to 50, பட் மேக்ஸிமம் வந்து 100 Hz வரைக்குமே இது அக்கர் ஆகலாம். ஓகே, 0.1 to 0.12 seconds வரைக்கும் அதனுடைய டியூரேஷன் இருக்கும். ஓகே, இது எங்க வந்து அக்கர் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அபெக்ஸ் ஆஃப் மிட் பெரிகார்டியம். ஸோ நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன், ஹார்ட்ல வந்து 3 மசில்ஸ் இருக்கு, பெரிகார்டியம், எண்டோகார்டியம், மயோகார்டியம். இந்த பெரிகார்டியம்ங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா அவுட்டர் லேயர், எண்டோகார்டியம்ங்கிறது இன்டீரியர் லேயர், அண்ட் மிட்ல இருக்கக்கூடிய லேயர் பார்த்தீங்கன்னா மயோகார்டியம்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, ஸோ இந்த பெரிகார்டியம்ல அவுட்டர் வால்வ்ல ஒரு பர்டிகுலர் பிளேஸ்ல வந்து ஒரு சவுண்ட் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும். அதான் ஃபர்ஸ்ட் ஹார்ட் சவுண்ட் தான் அங்கதான் அக்கர் ஆகுது. ஓகே, ஸோ டியூ டு சடன் க்ளோசர் ஆஃப் தி மிட்ரல் அண்ட் ட்ரைகஸ்பிட் வால்வ். ஸோ மிட்ரல்ங்கிறது பைகஸ்பிட் வால்வு, ட்ரைகஸ்பிட் வால்வுங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ரைட் ஆர்டரியத்துக்கும் ரைட் வென்ட்ரிகளுக்கும் நடுவில் இருக்கிறது. இந்த மிட்ரல் வால்வு பார்த்தீங்கன்னா லெஃப்ட் ஆர்டரியத்துக்கும் லெஃப்ட் வென்ட்ரிகளுக்கும் நடுவில் இருக்கக்கூடிய வால்வு தான் இது. ஸோ இது க்ளோஸ் ஆகும்போது ப்ரொடியூஸ் ஆகக்கூடிய சவுண்ட் தான் அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஹார்ட் சவுண்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். அதே மாதிரி செகண்ட் ஹார்ட் சவுண்டு க்ளோசர் ஆஃப் தி செமிலூனார் வால் அண்ட் பல்மனரி வால். ஸோ அதனோட ஃப்ரீக்வன்சி ரேஞ்ச் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 250 Hz வரைக்கும் அதனோட ஃப்ரீக்வன்சி ரேஞ்ச் இருக்கும். அதனோட டியூரேஷன் ஆஃப் த அக்கரன்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 0.08 இருந்து 0.14 செகண்ட் வரைக்கும் இருக்கும். இது மெயினா அங்கே அக்கர் ஆகும்னா ஆர்டிக் அரோட்டால போகக்கூடிய வால்வு, ஆர்டிக் வால்வுலையும் பல்மனரி வால்வுலையும் தான் இந்த சவுண்ட் வந்து ஜெனரலா ப்ரொடியூஸ் ஆகும். அடுத்து தேர்ட் பாத்தீங்க அப்படின்னா தேர்ட் ஹார்ட் சவுண்டு.
ஓகே, இது வந்து ஜென்ரலா இதனுடைய தேர்ட் அண்ட் ஃபோர்த் ஹார்ட் சவுண்டோட இன்டென்சிட்டி வேல்யூ பாத்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப கம்மியா தான் இருக்கும். 0.012ல இருந்து 0.18 செகண்ட்ஸ் வரைக்கும் இருக்கும். ஓகே, இது எப்ப நடக்கும் அப்படின்னா எப்ப வென்ட்ரிகுலர் வந்து ரிலாக்ஸ் ஆகுது ஆர் ஆர்ட்ரியோ வென்ட்ரிகுலர் வால்வ் வந்து ஓப்பன்ல இருக்கும். அப்போ ஆர்ட்ரியோ வென்ட்ரிகுலர் வால்வ் ஓப்பன் ஆச்சுன்னா பேக் ஃப்ளோ ஆஃப் த பிளட் வந்து வென்ட்ரிகுலர்ல போய் விழறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்கு. ஸோ அந்த டைம்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த தேர்ட் ஹார்ட் சவுண்ட் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும். லாஸ்டா பாத்தீங்க அப்படின்னா ஃபோர்த் ஹார்ட் சவுண்ட். யூஸ்வலி இதனுடைய ஆடிபிலிட்டி வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப கம்மியா தான் இருக்கும். பட் வந்து கிட்ஸ்க்கு வந்து நம்ம வந்து கொஞ்சம் அதனுடைய சவுண்ட் என்னங்கிறத கேட்கலாம். பட் அடல்ட் பர்சனுக்கு இந்த ஃபோர்த் ஹார்ட் சவுண்ட் வந்து கேட்கவே கேட்காது. ஓகே, so when the ventricular or atrium getting relaxed, at the time the flow of blood will be measured. Okay, so the same scenario, the heart sound will be produced. So this heart sound is known as the fourth heart sound அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். இதனுடைய frequency range பாத்தீங்க அப்படின்னா 10 to 50 ஹெர்ட்ஸ் வரைக்கும் இதனுடைய frequency range இருக்கும். ஓகே, 0.12 to 0.18 செகண்ட்ஸ் வரைக்கும் ஆன்செட் ஆஃப் பி வேவ்ல இருக்கும்போது இந்த சவுண்ட் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகிறதுக்கு நிறைய பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு. ஓகே, சவுண்ட் என்னதான் ப்ரொடியூஸ் ஆனாலும் சொல்ல ஆடிபிலிட்டி லெவல் வந்து ரொம்ப கம்மியா இருக்கனால இது ஜென்ரலா அடல்ட்டுக்கு வந்து கேட்கறதுக்கு பாசிபிலிட்டிஸ் கிடையாது. அது நெக்ஸ்ட் ஒன் பாத்தீங்கன்னா ஃபோனோகார்டியோகிராஃபி. ஸோ ஃபோனோகார்டியோகிராஃபில பாத்தீங்கன்னா வரக்கூடிய அடிஷ்னல் சவுண்ட் ப்ராப்ளம்ஸ் என்னென்ன அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். வாட் ஆர் த அடிஷ்னல் சவுண்ட் ஆர் எப்படி நம்ம வந்து இசிஜில வந்து இந்த கொரோனரி இன்சஃபிஷியன்சி, அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா பண்டில் பிளாக்கு, ஓகே, இந்த மாதிரி வேரியஸ், அப்புறம் மைகார்டியல் இன்ஃபாக்ஷன். ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா டிசீசஸ், ஹார்ட்டோட டிசீசஸ், இந்த வேவ்ஸ்னால ப்ரொடியூஸ் ஆகக்கூடிய டிசீசஸ். த சேம் திங் இஸ் ஹியர் ஆல்சோ. 4 categories of heart sound, additional noises or additional problems issued in the human heart. Okay, so first one is the aortic stenosis. ஸோ இந்த ஆர்டிக் ஸ்டெனோசிஸ் பொறுத்த வரைக்கும் எங்க ரக்க ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா இது ஒரு சவுண்ட், இது ஒரு அடிஷனல் சவுண்ட். This sound occurs when the blood flows from left ventricular through aortic valve to the other organs of the body. So left ventricular இருந்து aortic valve, ஏன்னா aortic valve வந்து என்னது போகுது, பியூர் blood வந்து aorticல இருந்து தான் ஹியூமனோட எல்லா பாடிக்குமே போய் பாத்தீங்கன்னா சப்ளை ஆகுது, கரெக்டா? ஸோ இது வந்து வென்ட்ரிக்கல், லெஃப்ட் வென்ட்ரிக்கல் வழியா ஆர்டிக் வால்வுக்கு போயிட்டு தான் போகும். ஸோ அந்த டைம்ல ஒரு சவுண்ட் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆச்சுன்னா தட் இஸ் ஆர்டிக் ஸ்டெனோசிஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. அடுத்து பாத்தீங்கன்னா மிட்ரல் ஸ்டெனோசிஸ். மிட்ரல் ஸ்டெனோசிஸ்ங்கிறது பாத்தீங்கன்னா இந்த பைகஸ்பிட் வால்வு. ஓகே, ஸோ அந்த வால்வுல வந்து உனக்கு லெஃப்ட் ஆர்டரியத்துல இருந்து லெஃப்ட் வென்ட்ரிக்கலுக்கு பிளட் ஃப்ளோ நடக்கும்போது வரக்கூடிய நாய்ஸ் தான் என்னன்னு சொல்லணும்னா மிட்ரல் ஸ்டெனோசிஸ்ன்னு சொல்லுவோம். இந்த சவுண்ட் பாத்தீங்கன்னா ஜென்ரலா வீக்கா தான் இருக்கும். எல்லா அடல்ட் பர்சனுக்கும் ரொம்ப வீக்கா தான் கிடைக்கும் இந்த மிட்ரல் ஸ்டெனோசிஸ் பொறுத்த வரைக்கும். அடுத்தது மிட்ரல் ரீஜர்ஜிடேஷன் மர்மர். ஸோ இந்த மர்மர் எப்போ அக்கர் ஆகும்னா பேக் ஃப்ளோ ஆஃப் தி பிளட் த்ரூ தி பைகஸ்பிட் வால் டியூரிங் டயஸ்டோல். ஸோ பேக் ஃப்ளோனா உனக்கு லெஃப்ட் ஆர்டரியத்துல இருந்து லெஃப்ட் வென்ட்ரிக்கலுக்கு உடனே வந்து அது பிளட் போயிடணும். பட் லெஃப்ட் வென்ட்ரிக்கல இருந்து மறுபடியும் லெஃப்ட் ஆர்டரியத்துக்கு பேக் ஃப்ளோ ஆஃப் த பிளட் போச்சு அப்படின்னா இந்த மர்மர் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும். ஸோ திஸ் மர்மர் இஸ் நோன் அஸ் தி மிட்ரல் ரீஜர்ஜிடேஷன் மர்மர் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். ஓகே, அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் தி ஆர்டிக் ரீஜர்ஜிடேஷன் மர்மர். ஸோ திஸ் மர்மர் இன்டியூஸ்டு டியூரிங் த டயஸ்டோல். ஸோ மேல இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா சிஸ்டோல், கான்ட்ராக்ட் பண்ணும்போது வென்ட்ரிக்கல இருந்து ஆர்டரியத்துக்கு பேக் ஃப்ளோ ஆஃப் த பிளட் போச்சுன்னா தட் இஸ் கால்ட் தி மிட்ரல் ரீஜர்ஜிடேஷன் மர்மர்னு சொல்லுவோம். இதே ஆர்டிக் ரீஜர்ஜிடேஷன் மர்மர்ங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா when the aorta to left ventricle, ஏன்னா லெஃப்ட் வென்ட்ரிக்கல் இருந்து அரோட்டா மூலியமா எல்லா வால்வுக்கும் போகணும். பட் அரோட்டால இருந்து எல்லா ஆர்கனுக்கும் போகாம பிளட் போகாம அப்படியே ரிவர்ஸ்ல மறுபடியும் வென்ட்ரிக்கலுக்கே வந்துருச்சுன்னா தட் இஸ் கால்ட் தி ஆர்டிக் ரீஜர்ஜிடேஷன் மர்மர்னு சொல்லுவோம். ஸோ திஸ் மர்மர் இஸ் இன்டியூஸ்டு when the blood flow happening in the backward direction from aorta to the left ventricle because of the valve damage. Valve damage ஆயிடுச்சுன்னா அந்த அரோட்டாவில இருந்து ஹியூமன் ஆர்கான்ஸ்க்கு வந்து பாடி பிளட் போகாம மறுபடியும் அரோட்டால இருந்து எங்க போயிடும், லெஃப்ட் வென்ட்ரிக்கலுக்கு ரிவர்ஸ் டைரக்ஷன்ல போயிடும். எதனாலன்னா இது வால்வ் டேமேஜ் ஆகுறதுனால. இந்த அரோட்டா வால்வ் வந்து ஜென்ரலா அந்த ஆர்டிக் வால்வ் வந்து டேமேஜ் ஆயிடுச்சுன்னா அதனால வந்து மற்ற ஆர்கன்ஸ் போகக்கூடிய பிளட் சப்ளை வந்து ஸ்டாப் பண்ணிட்டு மறுபடியும் ரிவர்ஸ் டைரக்ஷன்லயும் வென்ட்ரிக்கலுக்கு வந்து மூவ் ஆயிடும். ஸோ இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் வருச்சுன்னா அந்த 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 டைம்ல ஒரு நாய்ஸ் ஆர் சவுண்ட் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும். thus that sound is known as the aortic regurgitation murmur அப்படின்னு சொல்லுவோம். So totally we have 4 noises will be produced in the
human heart. This can be measured through the phonocardiography. Okay, so based on the observation of the heart sound, doctor can treat through the various categories of diagnosis treatment. Okay, so this is the concept of the heart sound and additional noises induced in the human heart. And next one will be the PCG lead system. Okay, how the signals will be picked through the in PCG. So I already told you that in ECG there are two categories of lead system. One is bipolar lead system, and the second one is the unipolar lead system. So in PCG lead system, only one thing will be there. Here we are going to measure the heart sound. So in ECG, there we are going to measure the electrical activity of the heart. But in here, in PCG, here we are going to measure only the heart sound only. So that the case, we need only the microphone. Okay, so microphone is enough to pick up the signal through the electrode and converting the electrical heart sound into the electrical signal. So this electrical signal amplitude will be very weak, so that we have to amplify the signal. After that only it can be monitored through the monitor. We can easily able to monitor the first, second, and third and fourth heart sound. Okay, and here we have two types of microphone. One is the air cushion microphone, and the second one is the condensed microphone. So two categories of microphones are available. One is air cushion, air conditioned microphone solvom. Second one is condensed microphone. So this air cushion microphone is directly fixed to the heart. Okay, so this produces the low mechanical impedance, okay, to the chest, so that the case it will not affect the skin. Okay, skin, and after that heart walls will not be damaged through the air conditioned microphone. And second one is the AC coupled condensed microphone will be there. So this AC coupled microphone will pick up the signal. Okay, that is the high impedance signal from the heart, and it is generally used for the all kind of PCG applications. Okay, generally we prefer the AC coupled microphone instead of the air conditioned microphone. And next one will be that PCG recording system. So this is the block diagram of how we are going to pick up the signal of human heart sound and how it can be converted, and what are the reference modules of PCG means ECG electrode and ECG amplifier. Okay, so if you take the PCG recording system, the first module will be the condenser microphone. So there are two types of microphone, air conditioned microphone, and the second one is the condenser microphone. So generally we prefer the condenser microphone because it produces the high impedance signal, and the measurement of the heart sound will be very accurate while comparing to the air conditioned microphone. That is the advantage of this microphone. So this microphone just pick up the signal, heart signal, and converting into the electrical signal. So once it is being converted, it will be given to the phono amplifier. So this amplifier amplify the weak signal, weak electrical signal, and strengthen the signal, and it will be given to the filter. So whereas filter out the, here we are using the only high pass filter. So 1 kilohertz high pass filter will be used in the phonocardiogram. So this filter out the unwanted noises or unwanted signal and given to the monitor. So this monitor will display the heart sound illustration, whereas in bottom of the module we have fixed the ECG electrode and ECG amplifier. So both will be taken as a reference. Okay, இங்க வந்து இது நம்ம வந்து ரெஃபரன்ஸா தான் எடுத்துக்க முடியும். ஏன்னா நம்ம வந்து இங்க மெஷர் பண்ற போறது ஒன்லி வந்து ஹார்ட்டோட சவுண்ட் தான், ஹார்ட்டோட எலக்ட்ரிக்கல் ஆக்டிவிட்டி கிடையாது. ஹார்ட்டோட சவுண்ட் தான் நம்ம வந்து மெஷர் பண்ண போறோம். எதுக்காக இது ஃபிக்ஸ் பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னா, பட் அடிஷனலி ECG may give an idea, may give a suggestion to record the signal. Okay, signals on the PQRST waves இருக்கு இல்லையா, அந்த waves அந்த சிக்னலோட illustrationக்காக we can use the ECG as a reference here. Okay, so but generally we take the heart sound directly through the PCG, and we can monitor the heart sound performance. If any additional problems or issues are found, immediately doctor will identify where the murmur or noise is introduced, whether it is introduced in the pulmonary valve or aortic valve or bicuspid valve or
ட்ரைகஸ்பிட் வால்வ். இந்த வால்வ்ல எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல வந்து இந்த நாய்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆயிருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிறத டாக்டர்ஸ் வந்து ஈஸியா அவங்களால வந்து இந்த பிசிஜி மூலியமா ஐடென்டிஃபை பண்ணி அதுக்கு தகுந்த மாதிரி டயாலிசிஸ் வந்து த்ரூ மெடிசன்ஸ் மூலியமாவோ, மெடிசன்ஸ் மூலியமா தான் ஹார்ட் சவுண்ட் ப்ராப்ளத்தை வந்து கிளியர் பண்ணவே முடியும். இசிஜி அண்ட் பிசிஜி பொறுத்த வரைக்கும் பாத்தீங்க அப்படின்னா உங்க ஹார்ட்டோட எலக்ட்ரிக்கல் ஆக்டிவிட்டி பல்சஸ் வந்து ப்ராப்பரா இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிறது தான் மெயினா அதனுடைய வேலை. ஹார்ட் சவுண்ட் வந்து ஒழுங்கா ப்ரொடியூஸ் ஆகுதா இல்லையாங்கிறத மெஷர் பண்றதுதான் பிசிஜியோட வேலை. ஓகே, பியாண்ட் தட் இந்த ஹார்ட்டை பத்தி கம்ப்ளீட் அனாலிசிஸ் எனக்கு வேணும், இல்ல பிளாக்கேஜ் பத்தி நான் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா அடிஷனலி வி கேன் கோ ஃபார் த அடிஷனல் டெஸ்ட். ஓகே, அடிஷனல் மெஷர்மெண்ட்டுக்கு நம்ம போகலாம். அது பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எக்கோ டெஸ்ட் இருக்கு, ட்ரெட்மில் டெஸ்ட் இருக்கு, அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ஆஞ்சியோகிராம்னு சொல்லுவாங்க. இந்த ஆஞ்சியோகிராம் பொறுத்த வரைக்கும் டாக்டர்ஸ் வந்து டைரக்டா ஓபன் பண்ணி ஹார்ட்ல இருக்கக்கூடிய பிளாக்ஸ் எத்தனை இருக்கு, ஓகே, அதனுடைய சிவியாரிட்டி என்னங்கிறது ஈஸியா அவங்களால வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணவே முடியும். ஸோ ஒன்ஸ் ஆஞ்சியோகிராம் பண்ணிட்டா தே வில் கோ ஃபார் த சர்ஜரி போயிடுவாங்க. அந்த பிளாக்கோட சிவியாரிட்டி பொறுத்த வரைக்கும் சம்டைம்ஸ் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஆஞ்சியோகிராம்லயே ரிசல்ட் வந்துடும். அதனுடைய ரிப்போர்ட்லயும் பாத்தீங்கன்னா அப்படின்னா ரொம்ப வீக் அந்த பிளாக்கேஜ் வந்து குயிக்கா வந்து நம்மளால வந்து வெறும் நார்மல் பிரிஸ்கிரிப்ஷன் மூலியமாவோ அல்லது மெடிசன் மூலியமாவே நம்ம வந்து கரைச்சிட முடியுமா, அந்த பிளாக்கேஜ் வந்து ரிமூவ் பண்ண முடியுமா, இல்ல அந்த பிளாக்கேஜோட இன்டென்சிட்டி அதனுடைய லெவல் வந்து ரொம்ப சைஸ் ரொம்ப பெருசா இருக்கு அப்படின்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம என்ன ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கலாம், அதர்வைஸ் நம்ம வந்து டைரக்டா ஓப்பன் ஹார்ட் சர்ஜரிக்கே போயிடலாமா அப்படிங்கிறது எல்லாமே டாக்டருக்கு வந்து த்ரூ தீஸ் அனாலிசிஸ் மூலியமா, அந்த மெஷர்மெண்ட் மூலியமா தான் வந்து டாக்டர் வந்து தே வில் கம் ஃபார் எ கன்க்ளூஷன்கே வருவாங்க. ஓகே, அதர்வைஸ் தே கேனாட் ஜட்ஜ் ஈஸிலி while seeing a person and they cannot measure the accurate value of the heart. ஓகே, டைரக்டா வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா இசிஜி எடுக்க சொல்லுவாங்க. இசிஜினால அக்யூரேட் ரிசல்ட் வரலன்னா ட்ரெட்மில் டெஸ்ட் எடுக்க சொல்லுவாங்க. ஸோ ட்ரெட்மில்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஆட்டோமேட்டிக்கா அதுலேயே தெரிஞ்சிடும் உங்களுக்கு. அந்த ட்ரெட்மில் எக்கோ டெஸ்ட்லேயே பார்த்தீங்கன்னா ஹார்ட் வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்டா துடிக்குதா இல்லை ரொம்ப ஸ்லோவா இருக்கா, எவ்வளவு பீட்ஸ் இருக்கு அப்படிங்கிறது எல்லாமே ஈஸியா ஐடென்டிஃபை பண்ணிடுவாங்க. சப்போஸ் அதுலயே ஐடென்டிஃபை பண்ணலன்னா பிளாக்கேஜ் சப்போஸ் அக்கர் ஆயிருக்கு, இந்த பிளாக்கேஜோட இன்டென்சிட்டி எவ்வளவு இருக்குங்கிறத பார்க்கணும் அப்படின்னா தே வில் கோ ஃபார் தி ஆஞ்சியோகிராம். ஆஞ்சியோகிராம் போயிட்டு தான் பிளாக்கேஜ் லெவல் எப்படி இருக்கு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி மெடிசினல் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கலாமா, அதர்வைஸ் சர்ஜரி போகலாமா அப்படிங்கிறதே ஃபைனல் கன்க்ளூஷனுக்கே வருவாங்க. ஸோ தீஸ் ஆர் த செவரல் ப்ரொசீஜர்ஸ் ஃபார் curing a heart disease. Suppose if the persons are suffered from any heart attack or bundle block or any coronary insufficiency problem, okay, anything we can do with this kind of measurement. Okay, so this is what about the PCG. So this is this picture illustrate the PCG machine. Okay, phonocardiographic machine. So in the machine மூலியமா தான் நமக்கு வந்து சிக்னலோட இன்டென்சிட்டி என்ன அப்படிங்கிறத த்ரூ மானிட்டர் மூலியமா we can monitor. சிஆர்டி டியூப் மூலியமாவோ இல்லை எல்சிடி ஸ்கிரீன்லயோ நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா we can get the analysis. Okay, we can get the report of the heart sound introduced in the human heart, and we can come to the conclusion also. Okay, based on this machine we can also come to the conclusion. So phonocardiography, so what are the applications if you look at means we can fetus. Okay, ஸோ ஃபெட்டஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ப்ரெக்னென்ட் விமன்ல இருக்கக்கூடிய அந்த ஃபெட்டஸோட க்ரோத் எப்படி இருக்கு, ஃபெட்டஸ்க்கு வந்து ஹார்ட் சவுண்ட் வந்து நல்லா இருக்கா இல்லையா, துடிப்பு நல்லா இருக்காங்கிறத மெயினா செக் பண்ணுவாங்க. ஏன்னா வந்து ப்ரெக்னென்ட் விமன்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் அந்த 9 monthsல பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் 3 monthsலயே இந்த பாத்தீங்கன்னா பிசிஜி லெவல் எடுத்துருவாங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் 3 monthsலயே வந்து பேபியோட ஹார்ட் சவுண்ட் எப்படி இருக்கு, இந்த ஹார்ட்டோட க்ரோத் எப்படி இருக்கு, அதுக்கு அடுத்த 6 months பாத்தீங்கன்னா பேபியோட அடிஷனல் ஆர்கான்ஸ் எல்லாம் எந்த அளவுக்கு க்ரோத் ஆகிட்டு இருக்கு, அவங்களுடைய லெக் மூவ்மெண்ட் எப்படி இருக்கு, ஆர்ம் மூவ்மெண்ட் வந்து எப்படி இருக்கு அப்படிங்கிறது எல்லாமே இந்த 6 to 9th monthல எல்லாம் வந்து உடனே வந்து அனலைஸ் பண்ணிடுவாங்க. ஓகே, ஸோ இதுக்கு தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த அல்ட்ரோசோனோகிராஃபின்னு ஒரு கான்செப்ட் வந்து சொல்லுவாங்க. அல்ட்ரோசோனோலயே பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே கம்ப்ளீட் அனாலிசிஸ் ஃபெட்டஸ் பத்திய டேட்டா எல்லாமே எடுத்துக்கலாம். குழந்தையோட ஹார்ட், அவங்களோட ஹார்ட் சவுண்டு, ஹார்ட் எந்த அளவுக்கு க்ரோத் ஆகுது, ஓகே, ஸோ அப்படிங்கிறது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா பார்ன் பேபிக்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அல்ட்ராசோனோகிராஃபி மூலிமா வி கேன் கெட் த அனாலிசிஸ். ஸோ அதை வந்து நம்ம பிசிஜி மூலியமாவும் வி கேன் கெட் த ரிசல்ட் ஆஃப் தி பேபி ஹார்ட் சவுண்ட். அது வந்து பிசிஜி மூலியமாவும் நம்ம எடுக்கலாம். அண்ட் மீன் வைல் வி கேன் ஆல்சோ டேக் த பிசிஜி த்ரூ ஆஃப் ஈசோஃபிகல் அண்ட் ட்ராக்கியல். ஸோ இந்த ஈசோஃபிகல்ங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபுட் பைப்.
இந்த ஃபுட் பைப் எங்க நமக்கு லொக்கேட் ஆயிருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்முடைய த்ரோட், நம்முடைய தொண்டையில இருந்து ஸ்டொமக், ஓகே, நம்முடைய வயிறு வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரெயிட்டா ஒரு பைப் லைன் போகும். அந்த பைப் லைன் பேர் தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா ஈசோஃபீகல் பைப் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். ஈசோஃபீகல் லைன்னு சொல்லுவாங்க. இந்த ஈசோஃபீகல் லைன்னா இட் இஸ் எ ஃபுட் பைப் விச் இஸ் கோயிங் டு கனெக்ட் த்ரோட் அண்ட் ஸ்டொமக்கையும் த்ரோட்டையும் கனெக்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஃபுட் பைப் தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா ஈசோஃபீகல் பைப். ஸோ இதுல என்ன மாதிரியான அப்ளிகேஷன்ஸ்க்கு பிசிஜி யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா, நம்ம ஃபுட்டு நம்ம சாப்பிட்றோம், ஓகே, ஸோ த்ரோட்குள்ள இருந்து உனக்கு அதை வந்து டைரக்டா அந்த பைப் வழியா ஸ்டொமக்ல போய் லொக்கேட் ஆகுது. ஸோ அந்த டைம் வந்து உனக்கு பிளட் ஃப்ளோ எப்படி இருக்கு, ஓகே, அங்க ஏதாவது உனக்கு அடிஷனல் சவுண்ட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகுதா. இன்னொரு விஷயம் பாத்தீங்கன்னா உனக்கு வந்து எண்டோ கார்டியோகிராஃபின்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது பாத்தீங்கன்னா உனக்கு வந்து அல்சர் ஃபார்ம் ஆயிருக்கா அப்படிங்கறது எல்லாமே ஈஸியா ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ அடுத்து பாத்தீங்கன்னா ட்ராக்கியல் பிசிஜின்னு சொல்லுவாங்க. ட்ராக்கியல் பிசிஜி மீன்ஸ் இதுவும் ஒரு பைப் தான். இந்த பைப் வந்து நம்முடைய த்ரோட்ல இருந்து லங்ஸுக்கு போகக்கூடிய பைப். ஓகே, ஃபுட் பைப் கிடையாது. ஃபுட் பைப்புன்னு பாத்தீங்கன்னா த்ரோட்ல இருந்து டைரக்டா ஸ்டொமக்கு போகக்கூடிய பைப் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஈசோஃபிகல் பைப்பு ஆர் ஈசோஃபிகல் லைன் சொல்லுவோம். ட்ராக்கியல் லைன் எங்க லொக்கேட் ஆயிருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்முடைய த்ரோட்ல இருந்து லங்ஸுக்கு போகக்கூடிய லைன் தான் என்னது பைப்பு தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா ட்ராக்கியல் லைன் சொல்லுவோம். ஸோ லங்ஸ்ல ஏர்வேஸ் வந்து நிறைய இருக்கும். ஓகே, ஸோ அந்த ஏர் பேக்னு சொல்லுவாங்க. லங்ஸ்ல லொக்கேட் ஆயிருக்கிற பேக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஏர் பேக்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அது பார்த்தீங்கன்னா சின்ன சின்னதா இருக்கும். அதுல ஏதாவது சவுண்ட் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆயிருக்கா இல்லையா, நாய்ஸஸ் வந்து அடிஷ்னலா ஜென்ரேட் ஆகுது. லங்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா கோல்டு வந்து ரொம்ப அட்டாக் ஆகும். நிறைய பேருக்கு பாத்தீங்கன்னா த்ரோட்லயே கம்ப்ளீட்டா லொக்கேட் ஆகும். த்ரோட்ல இல்லைன்னா த்ரோட்ல ரொம்ப நாள் இருந்துச்சுன்னா அது லங்ஸுக்கு போயிடும். ஓகே, இந்த கோவிட் வைரஸே பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேர் இறக்குறதுக்கு மெயின் ரீசனே ஃபர்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா அவங்களுடைய சிம்டம்ஸ் பாத்தீங்கன்னா த்ரோட் வந்து ஒரு மாதிரி அவங்களுக்கு ரொம்ப ஒரு மாதிரி ஒரு இன்கன்வீனியன்டா இருக்கும். த்ரோட் ஒரு இரிட்டேஷன் இருக்கும், அல்லது வந்து காஃப் ப்ரொடியூஸ் ஆகும். ஓகே, ஸோ அந்த கோல்டு கொஞ்ச நாள் ரொம்ப நாள் அதை வந்து நம்ம கியூர் பண்ணாம விட்டுட்டோம்னா அது அந்த வைரஸ் என்ன ஆயிடும்னா இம்மிடியட்டா இந்த ட்ராக்கியல் டியூப் வழியா லங்ஸ்ல போய் லொகேட் ஆகும். லங்ஸுக்கு போயிடுச்சுன்னா ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜா இருந்தா கூட கியூர் பண்ணிடலாம். பிலோ 50% வரைக்கும் இருந்தா கூட கியூர் பண்ணிடலாம். பட் எபவ் 60 to 70% மேல போயிடுச்சு அப்படின்னா 70% மேல போயிடுச்சுன்னாவே இட் இஸ் இன்கியூரபிள், கியூர் பண்ணவே முடியாது. ஓகே, ஸோ அதனாலதான் லங்ஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அதுக்கு தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா ஜென்ரலா மெடிடேஷன் பண்ணுங்க, மெயினா வந்து இந்த பிராணாயாமா எடுத்துக்கோங்கன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ பிராணாயாமம் பொறுத்த வரைக்கும் மூச்சு பயிற்சின்னு சொல்லுவோம் தமிழ்ல. ஓகே, ஸோ இன்ஹேல் எக்ஸ்ஹேல் இது ப்ராப்பரா டெய்லியும் வந்து பாத்தீங்கன்னா 10 to 15 மினிட்ஸ் வந்து மார்னிங் டைம் ஆர் ஈவினிங் டைம்ல வந்து பிஃபோர் மீல்ஸ்க்கு முன்னாடி நீ எடுத்துக்கிட்ட அப்படின்னா லங்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய அன்வான்ட் வேஸ்ட் எல்லாமே வெளியே போயிடும். ஸோ உனக்கு வந்து நல்ல ஒரு ஆக்சிஜன் லெவல் வந்து உனக்கு ஆக்சிஜன் லெவல் வந்து அதிகமாகும். ஜென்ரலா அந்த ஆக்சிஜன் லெவல் பாத்தீங்க அப்படின்னா 97ல இருந்து 99 வரைக்கும் இருக்கணும். ஓகே, நார்மல் அடல்ட் பர்சனுக்கு 97ல இருந்து 99 வரைக்கும் இருக்கும். ஸோ பிலோ 90க்கு கீழே வந்துருச்சு அப்படின்னாவே அவங்களோட ஆக்சிஜன் லெவல் குறைய குறைய லங்ஸால அதனால என்ன பண்ண முடியாது, அதனுடைய கெப்பாசிட்டி வந்து ரொம்ப வீக்கா இருக்கு அப்படிங்கறத டாக்டர் வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணிடுவாங்க. அந்த கோவிட் வந்ததுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா 2 டெஸ்ட் எடுக்கிறாங்க. ஒன்னு தெர்மோமீட்டர்ல டெம்பரேச்சர் டெஸ்ட், இன்னொன்னு பாத்தீங்கன்னா உங்களுடைய ஃபிங்கர் டிப்ல பாத்தீங்கன்னா ஆக்சிஜன் லெவல் எவ்வளவு இருக்குங்கிறத மெஷர் பண்ணுவாங்க. ஸோ அது மூலியமாவே ஐடென்டிஃபை பண்ணுவாங்க வெதர் யூ ஹேவ் இனிஷியல் ஸ்டேஜ் ஆஃப், அதாவது வந்து டெம்பரேச்சர் ரொம்ப அதிகமா இருந்துச்சுன்னா அது நார்மல் டெம்பரேச்சரா கூட இருக்கலாம். ஓகே, பட் ஆக்சிஜன் லெவல் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜென்ரலாவே உங்களுக்கு எந்த ஒரு டிசீஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆனாலும் சரி ஆக்சிஜன் லெவல் வந்து குறையத்தான் செய்யும். ஓகே, பட் இந்த கோவிட் வந்ததுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இந்த டெஸ்ட் வந்து எங்க போனாலுமே எடுக்க சொல்றாங்க. ஓகே, ஸோ அதுல இருந்தே நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கலாம். ஓகே, நம்ம வந்து வெதர் கோவிட்ல ரொம்ப அஃபெக்ட் ஆயிருக்குமான 3 டேஸ்க்கு மேல கண்டினியூஸா அந்த சிம்டம்ஸ் லொகேட் ஆயிருச்சு அப்படின்னாவே இம்மிடியட்டா ஒரு ஆர்டிபிசிஆர் டெஸ்ட் வந்து நம்ம எடுத்து பார்க்கணும். ஓகே, தட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, ஸோ ஃபைன். So this is what about phonocardiography. So tomorrow we can, so in next class we will discuss about the electromyography and the electroencephalography. Okay. So now if you have any doubts in phonocardiography, we can discuss. Any doubt? The doubt irukama? No, sir. Boys side? No, sir.
அமிர்தா ஆப்சண்டா ரெண்டல எஸ் சார். ரெண்டெல்லாம் ஆப்சண்ட். கிளாஸ்க்கு ஒழுங்கா வரது இல்லையா? சார் இல்லை சார், ஃபீவர் சார். இன்ஃபார்ம் பண்ணீங்களா? எஸ் சார், இன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டேன் சார். ஜெகதீஷ் சார் ரெண்டெல்லாம் ஆப்சண்ட். சார் தாத்தாக்கு உடம்பு சரியில்லை, அதனால ஹாஸ்பிட்டலில் கூப்பிட்டு போய் அப்படியே கிளாஸ் ஒழுங்கா அட்டன் பண்ண விட்டுறாத சரியா? வந்துடும் சார். ஸ்டிட்டிக் பாஸா நீ அடிக்கடி ஆப்சண்ட் ஆகிட்டு இருக்கிற நீ. சார் ஃபீவர் சார், இப்போதான் சார் கோவிங் ஊசி போட்டேன். ஓகே ஓகே. கிஷோர் இருக்கியா? சார் ஓகேம்மா ஓகே. கிஷோர் மோகன் பிரசாத் எம். சார் நீங்க அடிக்கடி ஆப்சண்ட் ஆகுற. சார் ஃபீவர் இருந்துச்சுங்க சார், அதனால தாங்க சார் வரல. ஓகே. மௌலிஷ் சக்திவேல். சக்திவேல் இருக்கியா? சார் ஏன்னா அடிக்கடி கிளாஸ் ஸ்டார்டிங்ல இருந்தே வரலையா நீ? ம் சொல்லுப்பா. சார் ஃபீவர் இருந்துச்சு. எத்தனை நாளாவா? சார் 18ஆம் தேதி 3 நாள். காலேஜ் ஆரம்பிச்சது, இது வரைக்கும் நீ கிளாஸ் பக்கமே வந்துடல. நேற்று ஒரு நாள் வந்த, அப்புறம் இன்னைக்கு வந்த, அவ்வளவுதான். இத்தனை நாளும் உனக்கு ஃபீவர் வந்ததா? Fine, you can leave the meeting now. Thank you. தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ சார். Thanks. சார் மௌலி கூப்பிட்டீங்களா சார்?